শুভ অপরাহ্ন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইনসাইডার প্রোগ্রামে। এটা একটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আমরা এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি মাঝে মাঝে, যেখানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি উচ্চশিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জীবন, ওরা কি করে এসব নিয়ে আলাপ করি, এবং মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে থাকেন কিছু বিশেষ অতিথি। আজকে আমরা এটাই করব। আমাদের আজকে বিশেষ জিনিসটা হলো যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা নিয়ে একটু বেশি আলাপ করবো, তাছাড়া অন্য আলাপও করব। তো আজকে আমার সঙ্গে আগে আমি নিজের পরিচয় দিয়ে দিই। আমার নাম ফুয়াদ মল্লিক, আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ডিন স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই আছি, বহুদিন হয়ে গেছে, সেই কারণে বোধহয় আমাকে এই দায়িত্বটা দেয়া হয়। আমার সঙ্গে আজকে আছেন ডক্টর ডেভ ডাওল্যান্ড, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার, প্রফেসর আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী, ডিন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টর সাদিয়া হামিদ কাজী, উনি চেয়ারপারসন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের। আরও আছে আমাদের সঙ্গে রাজিন বিন ইসা, যে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র, এখন পাশ করে গেছে, এখন বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য যাওয়ার চেষ্টা। আর আছে নুহাস হুমায়ুন, যে নাকি আমাদের ছাত্র এবং আপনারা অনেক হয়তো চেনেন, কারণ অনেক ক্রিয়েটিভ একটা মানুষ। আজকে আমাদের স্পেশাল গেস্ট, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি, উনি হলেন আনিসুল হক। আনিসুল হক হলেন সাহিত্যিক প্রাইমারিলি। উনি সহযোগী সম্পাদক প্রথম আলো, সম্পাদক কিশোর আলো, এবং উনি অনেক কিশোরদের সঙ্গে ইনভলভ ইন দ্য সেন্স যে উনি লেখালেখি করেন, আরও অনেকভাবে সম্পৃক্ত আছেন তার সঙ্গে। উনি আমাদের স্পেশাল গেস্ট। ওনাকে স্পেশাল ধন্যবাদ, কারণ আজকে প্রথম আলোর 23তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেলিব্রেশন হচ্ছে, যেখানে উনি ব্যস্ত আছেন, কিন্তু এই তাছাড়া আমাদের এখানে সময় দিতে পেরেছেন, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেই প্রথম আলোকে এবং অভিনন্দন জানাই যে ওনারা আমাদের সঙ্গে এই প্রোগ্রামে আছেন। আমাদের এখানে আরেকটা হলো, আমাদের ম্যাগাজিন পার্টনার হলো বিজ্ঞান চিন্তা। সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ। তো প্রথমেই আমরা শুরু করব একটু ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পরিচিতি দিয়ে সবাইকে। এই পরিচিতিটা দেবেন ডক্টর ডেভ ডাওল্যান্ড, আমাদের রেজিস্ট্রার, একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে। Dave, can I ask you to make your presentation, please? Well, thank you very much. Assalamu alaikum, Shubo Operano, and it's a pleasure to talk about BRAC University as it celebrates its 20th birthday year. And the university has had a strong global connection since it was founded. And part of that comes from Safazli Hassan Abed, our founder, perhaps the most famous social worker in the world. Quite simply, he wanted to recruit a pool of talented young people and to give them a good education so that they would become leaders for Bangladesh and for South Asia and beyond. And he saw BRAC University as his primary legacy, really, to the world. And we have a wonderful resource because of our membership of the BRAC movement. We're part of the BRAC family of organizations. It means that all of us, including our students, are linked into some of the great world social issues that will face future generations. How to deal with climate change, for instance, the big challenges of education and health, of migration, skills development, ultra-poor support. So many of the social issues BRAC is involved with and has had a major impact on, and the university is central to that. And through that connection, we have distinguished institutes and centres and schools doing innovative, groundbreaking work. And all members of our university community are connected into that. So it means that BRAC University is very much a happening place. We want to help our students develop the skills to cope with what's often referred to as the fourth industrial revolution. So
They have to learn to improvise. They have to learn to think critically, creatively, and resourcefully, to work effectively with others. We want them to become the graduates that employers want, but we also want them to have fulfilling lives and to be of service to others and to themselves and their families. You never quite know where you're going to end up as a member of the younger generation. You could find yourself working all over the world. You could find yourself doing jobs that you didn't expect to do. And this, to some extent, is the story of our Vice-Chancellor, Professor Vincent Chang. He is an industrialist who's had an international career that's taken him from his childhood in Taiwan to the United States, to a series of Ivy League universities there, and then to China. He has a background both in electrical engineering and computer science and economics. And in a way, he symbolizes for us the multidisciplinary interests of our liberal arts and sciences university. We want to make connections between subjects as part of our creative work. We say we want to be student-centric. So many universities say these days that they want to be student-centric. And what do we mean by this? We mean partly that we want students to become partners in their education. And that is central to how they become leaders. And also, we want to make sure that our policies and our decisions are focused very much on the interests of students. So, for example, over the pandemic period, we've spent some $12 million on extra financial support for our students. Just before the pandemic, university introduced a low-cost transport service so that students could travel securely and without too much expense across Dhaka to study here on the university's campus. Last year, the multi-billionaire philanthropist George Soros announced at the World Economic Forum in Davos that BRAC University would be the only university in South Asia to become part of the Open Society University Network. This is a $1 billion investment to create a worldwide network of leading universities. And we have various advantages as a result of our membership of that group. So, for example, our students can now study courses with students from Vietnam, from the Middle East, from London, from Princeton, without even leaving the country. Although there are also all sorts of opportunities that are going to begin to develop for exchange as well across the world. And we're forming a series of international partnerships. They're growing all the time. So there are growing opportunities for our students to study abroad if they wish to do so, or to have some other international element to their education with us. Here's a quick glimpse of our future. We're going to see a bit more of this later on in this program. This is the magnificent new campus of the university. It will be one of the iconic buildings of Bangladesh when it opens in 2023. Very environmentally sensitive and a magnificent space for our community. And with a cricket pitch at the top, the highest cricket pitch in Bangladesh that must be. But more of that a little bit later. So why come to BRAC University? Well, it's undoubtedly one of the leading universities in Bangladesh. It's investing in subject areas of significance to the economy and to society. So, for instance, in data and sciences, in executive management, and in pharmacy. Our campus life has remained quite rich throughout the pandemic. We went online quickly with teaching and learning, so we don't have any session jam, which is a real advantage for us. And our students are carried on with quite a range of activities. Just a few days ago, we heard that two of our champion debaters, postgraduate students from economics, have won the Cambridge InterVarsity Championship after a competition with some 124 institutions around the world.
such as Harvard, Oxford, and others. And this championship is run by the famous Cambridge Union. So we're celebrating their achievements. I should mention particularly the residential semester, because this is a distinctive part of our university life. And as we come out of the pandemic, we will be inviting our undergraduate students to take part in residential semester on this beautiful campus in Savart. For many, it's a first opportunity to live away from their families for a while, to have an intensive education experience, to meet people from so many different backgrounds, and in a word, to become leaders. It's fair to say that we have one of the larger scholarship programs in the country. And if you're thinking of going to university, if you do well in your HSC or A-levels or equivalent examinations, there are attractive programs of scholarships for you. And also, if you do well on course here, there are scholarships available to help your further progression. We have international scholarships, an increasing number of international students who add to the richness of our campus life. And in addition, we've had over the pandemic, as I mentioned, a good program of financial support for our students to help them through that difficult period as well. One of the themes of this program is the successes of our alumni, and we're delighted to have an alumnus joining us a little bit later on. But just time for me in this short presentation to flash up on the screen the logos of some of the companies, just a few of the companies that our students have gone on to work for. They work for many leading national and multinational companies. Also, quite a number work for the government or in non-government organizations, in the World Bank, the Ministry of Education, the Asian Development Bank, for the United Nations, as well as our own BRAC organization. And we're putting increasing emphasis on entrepreneurship development as well. The business school is launching special initiatives to encourage women in entrepreneurship with international support. And again, just to introduce a theme or a story that will be mentioned later in this program, the BRAC University robotics team are active underwater, on the land, and most recently, we've seen them mentioned from outer space on the International Space Station. We're looking forward to celebrating that in a few minutes with one of the members of that robotics team. So we're a large university, quite a large university, about 13,000 students at the moment. We're actually a bit bigger than we were when we went into the pandemic as it happens. So we're able to sustain a wide range of subject choices. And you can see on the screen the subject areas that we have at the moment. And then just fast forwarding to the latest stage of our students' lives. This is a long column of graduates processing happily to their convocation. This was the most recent convocation, and it was attended by the former Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, who came along with His Excellency, the President of Bangladesh, to celebrate the increasing international profile of the university. So we're at the admissions stage at the moment. We're taking applications for the spring semester. The spring semester will start at the end of January. We have tests. We try to make those tests as friendly and straightforward as we can. We just want to make sure that those who apply to us have a good chance of being able to succeed with their courses. For most, it involves tests in English and maths. Sometimes there's a specialist test as well, maybe, for instance, if you want to do architecture in drawing. And the next deadline for application is the 22nd of November. If you click on this QR code, you should be able to get straight to the application screen. And throughout the program, we're going to be showing details of how to contact the admissions team and to make an application. So do get in touch. So thank you very much. It's time for me to hand back
to Professor Fouad for the rest of the programme. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ডেভ, ধন্যবাদ ডেভকে। ডেভ, যেটা বলেছি, ডক্টর ডেভ ডাওল্যান্ড আমাদের রেজিস্ট্রার। উনি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে অনেক দিন ধরে জড়িত আছেন। এদেশে ছিলেন কিছুদিন, আর তার আগে যুক্তরাজ্যে। ডক্টর ডেভ, your doctoral degree is from Oxford and it's on education, isn't it, Dave? That's right, yeah. Yes. So we are very competent registrar there, as you can see. All right. আমাদের এখানে কি আনিসুল হক সাহেব এসেছেন? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য। আপনার পরিচয় আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি। আনিসুল হককে অনেকেই চেনেন, অনেক বিখ্যাত মানুষ, সাহিত্যিক মানুষ। উনি প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক এবং কিশোর আলোর সম্পাদক, এবং লেখালেখি করেন এবং কিশোরদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ ওনার। তো আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। আজকে আমরা জানি প্রথম আলোর 23তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান হচ্ছে। ওখান থেকে সময় নেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তো আপনাকে বেশিক্ষণ রাখবো না, আপনার চলে যেতে হবে। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমি শুনতে পাচ্ছি, জি। আচ্ছা, আপনি প্রশ্ন করার পরে আমি ক্যামেরা অন করে উত্তর দেব। হ্যাঁ, ঠিক আছে, জি। আচ্ছা, আমি প্রথমে যেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার মনেও একটা প্রশ্ন। আমাদের জেনারেশন কিংবা আমাদের সিনিয়র জেনারেশন, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আজকালকার জেনারেশন যারা আছে, ইয়াঙ্গার জেনারেশন পরে, এরা আমাদের মতো না, আমরা অনেক ভালো ছিলাম, কিংবা এরা বেশি ইনভলভড ইন সোশ্যাল মিডিয়া এটসেট্রা, অনেক কিছু। কিন্তু তা তো আমার মনে হয় ঠিক না, কারণ ওরা অনেক ইকুইপড আমাদের থেকে, অনেক ইনফরমেশন পায়, অনেক নলেজেবল ইন দ্য সেন্স। তো আপনাকে জিজ্ঞেস করা যে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন আমাদের কতখানি প্রস্তুত আমাদের দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য? আপনার মতামত। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এই চমৎকার আয়োজনে নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, এবং আপনারা যারা শুনছেন সকলকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সত্যি সত্যি আজকে প্রথম আলোর 23তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটা আমাদের গেট টুগেদার আছে, সম্মিলনী। সেই অনুষ্ঠান স্থলেই আমি উপস্থিত আছি, সেখান থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। খুবই একটা সুন্দর প্রশ্ন করা হলো। সব জেনারেশনই মনে করে যে তাদের জেনারেশনটা ভালো ছিল, পরের জেনারেশনটা আগের মতো ভালো নাই, কিছুই আগের মতো হচ্ছে না। এই দীর্ঘশ্বাস আপনি 10 বছর আগে শুনেছেন, 20 বছর আগে শুনেছেন, 50 বছর আগে শুনেছেন, 100 বছর আগেও আমরা একথা বলতে শুনেছি। কিন্তু আমরা জানি যে প্রতিদিন যে জ্ঞান যুক্ত হচ্ছে, 100 বছর আগের জ্ঞান আর এখনকার জ্ঞানের মধ্যে লক্ষ গুণ তফাৎ। এমনকি 10 বছরের আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ, 3 বছর আগের পৃথিবী আর এখনকার পৃথিবীতে কিন্তু অনেক পার্থক্য। এবং সবসময় তরুণ প্রজন্ম তার আগের প্রজন্মের চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল, তারা হালনাগাদ অবস্থায় থাকে, আপ টু ডেট থাকে, এবং জ্ঞান এবং তথ্য দুটোই তাদের বেশি থাকে। ধরা যাক, আমি একটু ক্রিকেট দিয়ে উদাহরণ দিই। আমি আমার চোখের সামনে দেখেছি যে আমাদের ক্রিকেটাররা এমসিসি ক্লাব নামে একটা ক্লাব আসতো, সেখানে খেলতো। তারপরে এশিয়া কাপে খেলতে যেত। সেখানে গিয়ে তাদের লক্ষ্য ছিল, প্রথম দিকে 60 ওভার একটা খেলা হতো, 60 ওভার ব্যাট করিব, পরের দিকে বলতো 50 ওভার ব্যাট করিব। কিন্তু আজকে যখন আমাদের মাশরাফি বিন মুর্তজার নেতৃত্বেই নামুক আর সাইফুল্লাহ রিয়াদের নেতৃত্বেই নামুক, আমরা কিন্তু নামি জেতার জন্য। কাজেই অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। আজকে আপনি টেকনাফ, তেঁতুলিয়ায় যে তরুণটি আছে, সে কিন্তু কানেক্টেড অবস্থায় আছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে, এবং সে পাল্লা দিচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। কাজেই একথা ভাবার কোনোই কারণ নাই যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম শুধুমাত্র ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত, ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত। তারা সব কিছু করে, তারা বইও পড়ে। আপনি একটা তথ্য শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে, আমি তো প্রথম আলোর সঙ্গে আছি এবং প্রথমা নামে আমাদের একটা প্রকাশনী আছে, আমি প্রথমা প্রকাশনী থেকে সবগুলো প্রকাশনীর বই অনলাইনে বিক্রয় করা হয়। আমাদের প্যান্ডেমিকের মধ্যে বইয়ের বিক্রি, হার্ড কপি বইয়ের বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে।
আর আপনি যদি বই মেলায় যান তাহলে দেখবেন ব্যাপক বই বিক্রি হচ্ছে, এগুলো সব কিনছে হয় শিশু, না হলে কিশোর, না হলে তরুণেরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কাজে আমাদের আজকের তরুণরা বই পড়ে, তারা অনলাইনে থাকে, তারা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের চিত্তটা উদার। তাদের আমি মনে করি পাটা এখনো বাংলাদেশের মাটিতে যদি থাকে, তাদের দৃষ্টি হচ্ছে আকাশের দিকে এবং পৃথিবীর দিকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আনিসুল হক। আমি একটা, আপনি কথার মধ্যে বললেন যে আজকাল যে ক্রিকেটের উদাহরণ দিচ্ছি, জেতা মানে জেতাটা, উইন করাটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আপনি কি মনে করেন, আপনার কি মনে করেন যে সবকিছুতে কি জিততেই হবে? মানে হ্যাঁ, আপনি আবার একটা খুব ভালো প্রশ্ন করলেন। আমি কিন্তু একটা বই লিখেছি, সফল যদি হতে চাও, এবং আসলে আমাদের প্রতিদিন আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে হবে, কাজটাকে ভালোবাসতে হবে, আমি যে কাজটা করছি, কিন্তু সবসময় জেতার জন্য না। খেলার আসল উদ্দেশ্য তো জয় না, আসল উদ্দেশ্য আনন্দ এবং অবশ্যই শরীর চর্চা, মনের স্বাস্থ্য, শরীরের স্বাস্থ্য। আর এটা এটা তো আমাদের আমরা আমরা জানি যে আমাদের ভারতীয় দর্শনের মধ্যে আছে যে লক্ষ্য নয় পথে মোকাম, যে আমরা যে পথটা চলছি এই আনন্দটাই আমাদের উপভোগ করতে হবে। আর আমরা যাদেরকে সফল মানুষ মনে করি তারা কেউই কিন্তু সাফল্যের পেছনে ছোটেন নাই, তারা কাজটাকে ভালোবেসেছেন। এই সব উদাহরণ অনেক ক্লিশেও হয়ে গেছে, যে আইনস্টাইন তো ছোটবেলায় বোকা ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল, তিনি প্রথম কথা বললেন অনেক পরে, প্রথম কথা যেটা বলেছিলেন যে স্যুপটা বেশি গরম, তাই না? তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে তুমি এর আগে কথা বলো নাই কেন, সে বলেছে এর আগে তো স্যুপ গরম ছিল না, নর্মাল ছিল, কাজে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। তারপরে কলেজের যে ভর্তি পরীক্ষা, সেখানেও তো আইনস্টাইন ভালো করে নাই। আমাদের রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ আমরা দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো একটা আসলে প্রবলেম চাইল্ডই ছিলেন, কোনো কিছুতেই ভালো করতেন না, স্কুলে ভালো করেন নাই, ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করতে পারেন নাই। আবার অনেকে বলে আচ্ছা এইসব পুরনো উদাহরণ দেন কেন, হাতের কাছের উদাহরণ দেন। আমি বলি, একবার বিবিসি বাংলা জরিপ করেছিল যে বাংলাদেশের বা বাংলা উভয় বাংলার সেরা 20 জন বাঙালি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তো ধরেন প্রথম হয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উনি ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলেন না, বরং ছাত্র হিসেবে একটু পেছনে পড়াই ছিলেন। এবং তিনি নিজে তার বইয়ে লিখেছেন যে যখন আবুল হাশিমের নেতৃত্বে স্টাডি সার্কেল হতো, তিনি ব্যাক বেঞ্চে বসতেন ওই পলিটিক্যাল পার্টির স্টাডি সার্কেলে, এবং তিনি ক্লাস শেষ হলে বলতেন অনেক কথা হয়েছে, এখন কাজের কথা বলেন, কি কাজ করতে হবে বলেন। আমরা দ্বিতীয় হয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এইসব উদাহরণের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে ফার্স্ট বয়ের সংখ্যা আসলে কম। আর অমর্ত্য সেনের একটা বই আছে দ্য কান্ট্রি অফ ফার্স্ট বয়েজ, ওইখানেও তিনি বলেছেন ফার্স্ট বয় ধারণাটা খারাপ, আর সবচেয়ে খারাপ ধারণা হচ্ছে বয় কথাটা, কারণ ফার্স্ট বয়ও হতে পারতো, ফার্স্ট গার্লও হতে পারতো। তা আমার কথা হচ্ছে আমরা আসলে কাজটাকে ভালোবাসবো, পড়াশোনাকে ভালোবাসবো, আমরা যে কোনো একটা সাবজেক্টকে পছন্দ করবো বা একাধিক সাবজেক্টকে পছন্দ করবো, তারপর মনের আনন্দে খেলবো, মনের আনন্দে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করবো, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনেক ক্লাবস আছে, সেসবে জয়েন করব। আপনারা একটু আগে আমি যে বক্তৃতা শুনছিলাম যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আসলে ভালো লিডার তৈরি করছে। লিডার বলতে শুধু পলিটিক্যাল লিডার না, সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে, দেশকে ভালোবাসে, মানুষকে ভালোবাসে, সভ্যতাকে ভালোবাসে, পৃথিবীটাকে ভালোবাসে, এমন মানুষ যাদের আলো অন্যের হৃদয়েও স্পর্শ করবে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মোম আছে, প্রত্যেকের মধ্যে সলতে আছে, শুধু আগুনের স্ফুলিঙ্গটা জ্বালিয়ে দেওয়া, সেই কাজটাই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি করে। আমি মনে করি যে আমরা জয়ের জন্য খেলবো না, জয়ের জন্য পরীক্ষা দিব না, আমরা সাবজেক্টটাকে ভালোবাসবো, কাজগুলোকে ভালোবাসবো, জীবনটাকে ভালোবাসবো, সাফল্য আপনা আপনি আসবে। জি, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আসলে সেটাই, ওই জেতাটা ইম্পর্টেন্ট না, সফল হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। সফল হওয়া আর জেতা কিন্তু একই জিনিস না। আনিসুল হক, আপনাকে নেক্সট প্রশ্নটা কিছুটা ব্যক্তিগত। আপনি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বাই ট্রেনিং, এবং আপনি বুয়েটে বোধহয় আমার থেকে 5 বছর পরে, 5 বছরের জুনিয়র আমার থেকে, হ্যাঁ 89 যদি পাস করে থাকেন। তো আপনি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মোস্ট প্রবাবলি করেন না, এবং আপনি লেখা এইসব জার্নালিজম এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। তো এই ট্রানজিশনটা কিভাবে হলো, নাকি ট্রানজিশনটা আপনার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল না কোনো সময়? হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এলো। আমি এই সুযোগে আমি অনেক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভবত প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার অধ্যাপক, তিনি সম্প্রতি গত বছর 2 বছর আগে মারা গেলেন। আমি আরেকজন আপনাদের ভাইস চ্যান্সেলরকে স্মরণ করি, ডক্টর আইনুন নিশাত। উনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন, এখনো নিশ্চয়ই আমাদের, আপনি বলছেন আমার 5 বছরের সিনিয়র, কাজে আপনিও আমার শিক্ষকই বা বড় ভাই। তো আমি আসলে এটা দুটো কথা বলি। একটা হচ্ছে আমি ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করেছিলাম, থার্ড হয়েছিলাম। আমি সেকেন্ড হতে পারতাম, 2 মার্কসের জন্য সেকেন্ড হয়নি। ফার্স্ট হতে পারতাম বোর্ডে, 6 মার্কসের জন্য ফার্স্ট হতে পারি নাই। আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, আমি অঙ্কে পেয়েছিলাম, সাধারণ অঙ্কে মাত্র 87। কিন্তু আমি ইংরেজিতে পেয়েছিলাম 160, মানে 2 সাবজেক্ট মিলে লেটার, 2 পার্ট মিলে, এবং বাংলায় পেয়েছিলাম 149, 79 এবং 70। আমার ধারণা এটা ওই বোর্ডের হাইয়েস্ট ছিল। তা আমি যে এই যে স্ট্যান্ড করলাম, এই পুরো মাসটা আমি কাভার করেছিলাম বাংলা আর ইংরেজি দিয়ে। আমার স্বাভাবিক প্রবণতা আসলে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এইসব। তো আমার বড় 2 ভাই বোন ডাক্তারি পড়তে গেছেন, আর বড় 1 ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বুয়েটে চলে এসেছেন। তো 2 ভাই ডাক্তার, তার মানে হচ্ছে 2 ভাই বোন ডাক্তার, মানে পরের 2 ভাইকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেতে হবে। আমাদের সময় এটাই ছিল ট্রেন্ড। আমি ওই ট্রেন্ড অবলম্বন করে এসে বুয়েটে ভর্তি হয়েছি, এবং হয়ে বুঝলাম যে এইখানে অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু অঙ্ক শুধু বুঝলে হয় না, প্র্যাকটিস করতে হয়। আমার পক্ষে কবিতা পড়ে, সংস্কৃতির চর্চা করে, নেতৃত্বে দিয়ে অঙ্ক প্র্যাকটিস করাটা কঠিন ছিল। আপনি বুঝবেন আমার বেদনাটা। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি করতে হয়েছিল। আমারও একটা সাংঘাতিক ভয়ের জিনিস। জি, একটু বলে নেই। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা যখন সেন্ট্রয়েড বের করতে দিল ট্রায়াঙ্গেলের, আমি বসে বসে প্রথমে ফর্মুলাটা ড্রাইভ করলাম, কারণ আমি জানি হাউ টু ড্রাইভ এ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ এ ট্রায়াঙ্গেল। আই ট্রাইড দ্যাট। ফর্মুলাটা বের করে অঙ্ক করতে করতে তো সময় শেষ। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা আমার সাবজেক্ট না। আমি ফার্স্ট ইয়ারে ঘোষণা করলাম আমি লেখক হব, এবং তাতে এই জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার, আইনুন নিশাত স্যার আমাকে প্রচন্ড উৎসাহ দিয়েছেন, বলেছেন আমাদের একটা ইঞ্জিনিয়ারের লেখক হওয়া উচিত। ধন্যবাদ। আমারও সৌভাগ্য হয়েছে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং প্রফেসর আইনুন নিশাতের সঙ্গে কাজ করার জন্য। অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আমি ওনাদের কাছে। অঙ্ক একটা জটিল জিনিস। আপনি অঙ্ক কত পেয়েছিলেন বললেন? হ্যাঁ, আমি অঙ্কে পেয়েছিলাম, সাধারণ অঙ্কে পেয়েছিলাম 87। আচ্ছা, আমি 3 গুণন 19 87 লিখে দিয়ে এসেছিলাম, 57 হবে। আমি কত পেয়েছিলাম জানেন? 98। হ্যাঁ, এটা আমি খুব গর্বের সঙ্গে বলি, কিন্তু পরের কথাটা কি জানেন? 98 পেয়েছি 200। সেই জন্য আপনি সফল হয়েছেন, আর আমি একজন কবি হয়েছি, বুঝেছেন তো? 98 পেয়েছি 200-তে, 100-তে। এবং অঙ্ক আমি ভয় পাই, কিন্তু অঙ্ক আসলে আমার কাছে মনে হয় এখন ইন হাইন্ডসাইট খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট। এটা ঠিক মতো পড়ানো হয় না আমার ধারণা। তো আপনাকে একটা প্রশ্ন এসছে আপনার কাছে, এটা আমি ইংলিশে এসছে। মোটিভেশন, প্লিজ গিভ আস সাম হাউ উই সার্ভাইভ উইদাউট সোশ্যাল মিডিয়া, বিকজ আই থিঙ্ক উই আর নট অল গুড অ্যাক্টিভিটি, মানে সোশ্যাল মিডিয়া ভালো না বলছে, আমরা এটাকে ছাড়া টিকতে পারি কিনা? পারি তো অবশ্যই। আমি কি বলবো? হ্যাঁ বলেন, আপনার কাছেই প্রশ্ন আসছে। না, সোশ্যাল মিডিয়া যখন ছিল না তখনও তো আমরা ছিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু যে কোনো জিনিস আসলে আমি মনে করি যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে যে আমরা যে অনলাইন ক্লাস করলাম, এগুলি তো আমাদেরকে হেল্পই করেছে, এবং মানুষের সাথে মানুষ যুক্ত করো। এটা তো রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন, তাদের সাথে মেলাও যারা চড়ায় তোমার ধেনু, বা অনেক কথা আছে। এটা আমরা একটা অভিন্ন পৃথিবী চাই যারা পরস্পর, এবং এটা কিন্তু ভীষণ গণতান্ত্রিকও। কারণ একটা যদি ধরেন আগে যখন শুধু সংবাদপত্র ছিল, তখন তো শুধু সাংবাদিক কিংবা মালিকের কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতাম। এখন তো প্রত্যেকের হাতে একটা করে টেলিভিশন আছে, আমরা ফেসবুক লাইভ করলেই টেলিভিশনের প্রচার করতে পারি। কিন্তু এটার ভালো ব্যবহার আমাদেরকে করতে হবে, এটা আমাদের নিজেদের উপরে। পানির অপর নাম জীবন, কিন্তু আপনি যদি এখন 10 জগ পানি খান আপনি মারা যাবেন। তেমনি ভাবে ফেসবুক যদি আমি অতিরিক্ত করি আমিও মারা যাব। এবং আজকাল ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটনা হচ্ছে, অনেক অপকর্ম হচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে এই যন্ত্রটিকে ভালো কাজে ব্যবহার করা, এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করা। ঠিক আছে ডক্টর ফুয়াদ মল্লিক ভাই, আপনি আমার বুয়েটের বড় ভাই, এখন আমাকে ছুটি দেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য। আপনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে আমি খুব পছন্দ করি। এদের যে একটা রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস আছে, ওখানে আমি গিয়েছিলাম, বক্তৃতা দিয়েছি, এবং ডাক্তার ফজলে হাসান আবেদ
এবং মিসেস আবেদ ওনারা আমাকে সম্মান দিয়েছিলেন একবার আমার মা বইটা নিয়ে ওই ক্যাম্পাসে গিয়ে আলোচনা করার। আমি আপনাদেরকে প্রতি কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার আমন্ত্রণ রইল, আসবেন আমাদের ক্যাম্পাসে আবার। ধন্যবাদ। আনিসুল হক সাহেবের সঙ্গে কথা হলো, ওনার এখন যেতে হবে কারণ উনি খুবই ব্যস্ত প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নিয়ে। তো আমরা এখন চলে যাই, নেক্সট আলাপ করব আমরা প্রফেসর আরশাদ চৌধুরী, যিনি ডিন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং ডক্টর সাদিয়া আহমেদ কাজী, যিনি চেয়ারপারসন ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আরশাদ আর সাদিয়া এখানে আছেন। তো প্রথমে আমি যেটা জানতে চাই, সেটা জানতে চাই মানে কি, তোমরা ভালো বলতে পারবে, ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনের স্টেটাসটা এখন কি বাংলাদেশ? একটু আগে আনিসুল হক বললো 2 ভাই ডাক্তার আর 2 ভাই ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। আগে ছিল না একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, না মানে হলে না জানি কি একটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু তা তো ঠিক না। কিন্তু তারপরও ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা জানি। তো একটু যদি আমাদেরকে সাদিয়া মার্শাদ যদি একটু বলো ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভবিষ্যৎ কি, এর আগে বলতে চাইতে পারো। তো আমি কি তাহলে একটু কমেন্ট করি? স্যার থ্যাংক ইউ আজকে এই আয়োজনের জন্য। আমরা এই যে আজকের এই আয়োজনটা হচ্ছে, এটা কিন্তু এটাও একটা ইন্টারেস্টিং। আমরা এক একজন এক এক জায়গায় বসে আছি এবং আমাদের সঙ্গে হাজার হাজার স্টুডেন্টরা, প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্ট এবং অন্যান্য অ্যালামনা হয়তো অনেকেই জয়েন করছে। এটাও কিন্তু আমাদের একটা টেকনোলজির বিষয়, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয় এখানে কিন্তু, তাই না? এটা না হলে কিন্তু আজকে এই প্রেক্ষাপটে সম্ভব হতো না। হ্যাঁ, তো আমাদের অন্যভাবে হয়তো ওদেরকে রিচ আউট করতে হতো। এটা এই জন্য বললাম, আপনি দেখেন ওভারঅল হিউম্যান সিভিলাইজেশন বলেন বা গ্রোথ প্রসপেক্টিভ নেশন বলেন, টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। এবং এই টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনটাকে ড্রাইভ করতেছে কারা? ইঞ্জিনিয়াররা, ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোকে ড্রাইভ করছে। এবং এটা করার জন্য যে আমাদের সায়েন্টিফিক নলেজ আছে বা ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ, ওগুলোকে অ্যাপ্লাই করছি এবং ওগুলাকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা ডে টু ডে লাইফে সলভ করছি। তার কাজে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের যে প্রয়োজনীয়তা সেটা কখনই ফুরাবে না। আমি এইভাবে এই জন্য এটা বললাম। অলওয়েজ আমাদের যেহেতু প্রসপারিটির ব্যাপার আছে, অ্যাডভান্সমেন্টের ব্যাপার আছে, কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের অলওয়েজ দরকার হবে। তো সেই সেন্সে আমাদের বাংলাদেশের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো এবং ইঞ্জিনিয়ারের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা আরও বেশি। আপনি যদি বর্তমানে দেখেন আমাদের বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের বিশাল একটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, আইসিটি টেকনোলজি, ট্রান্সপোর্টেশন বলি, মেডিকেল বলি, এনার্জি, পাওয়ার, এভরি সেক্টর there are a lot of development going on. এবং আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কথা বলছি, রোবোটিক্স, এআই, এগুলোর জন্য তৈরি করতে হবে অথবা তৈরি হচ্ছে আমাদের জেনারেশনটা। কাজে এখানে কোনোটাকে আমি বাদ দিতে পারবো না। এবং এই জন্য আমাদের যে চাহিদা, ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা এখন আছে এবং আরো বাড়ছে, এটা দিনকে দিন, আমি এভাবেই বলতে পারি আর কি। এই জন্য আপনি দেখবেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে এটার যে সাবজেক্টের ডিমান্ড এইভাবে আসছে। জি। তো আমরা ওই একটু আগে আনিসুল হক সঙ্গে কথা বললাম, দেখলাম যে উনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েট, তোমার আমাদের মতোই, কিন্তু উনি এখন ওএনজি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করেন না, উনি অন্য লাইনে চলে গেছেন। একটা প্রবলেম ছিল বুয়েটে, এটা তো ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল, যে বুয়েটে যে আমরা কারিকুলামে ঢুকতাম, বাট আর্কিটেকচারে তো বটে, ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই স্ট্রেট জ্যাকেটের একটা কারিকুলাম, মানে ওটার মধ্যেই ঢুকতে হবে, ওটার থেকে পাস করতে হবে, আর কোনো অপশন। তো সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করছি যে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঙ্গে ল্যাটারাল ট্রান্সফার করার কি উপায় আছে, মানে ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পরে অন্য সাবজেক্টে যেতে পারে কিনা, মানে আনিসুল হকের মতো একবার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করতে হবে ওরকম না করে। আসলে কম্পিউটার সায়েন্স অরিজিনালি আসলে কোনো সময় মনোলিথ ছিল না, একমুখী ছিল না আসলে। কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন কম্পিউটেশন আমাদের যে পাওয়ারটা সেটা যেহেতু কম ছিল, সো আমরা অনেক ডিভাইস ভিত্তিক ছিলাম। কিন্তু এখন কম্পিউটেশনাল পাওয়ার এত বেড়ে গেছে যে এইটার অ্যাপ্লিকেশনও আসলে ডাইভার্সিফাইড হয়ে গেছে। সো আমরা যে শিক্ষাটা দেই, আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জিনিসটাকে যত বেশি আমরা ওর অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাইভার্সিফাইড করতে পারবো, তত ল্যাটারাল ট্রান্সফার করাটা কোনো ব্যাপারই না। এবং আমরা দেখছিও তাই। কারণটা হচ্ছে যে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু শুরুই হয়েছিল ফিলসফি থেকে। ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ফিলসফি ওয়াজ ইটস অরিজিন। এবং মাঝখানে অ্যাজ আই সেড কম্পিউটেশনাল পাওয়ারের জন্য ওটা ডিভাইস ভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা, কিন্তু আবার কিন্তু আমরা ফেরত আসছি। আপনি যদি আমরা যদি একটু চিন্তা করি, এখন কি আমরা গুগল ছাড়া কিভাবে ইনফরমেশন নিতাম সেটাই চিন্তা করতে পারি না।
কিংবা ফেসবুক ছাড়া আমাদের সোশ্যাল লাইফের কি হবে সেটাও আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি আসলে এগুলো সবকিছুর পিছনেই কিন্তু আসলে আলটিমেটলি কম্পিউটার সায়েন্স। আমরা করছি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বা করছি অনলাইন শপিং বা করছি অন্যান্য জিনিস, কিন্তু আলটিমেটলি যে নলেজটা মানে এক সময় ছিল আমি যে সাবজেক্টে পড়বো সেই সাবজেক্টেই চাকরি করব এবং সেই চাকরি করে ওখানেই রিটায়ার করব। কিন্তু এই নলেজ বেস ইকোনমিতে আসলে এভরি 5 to 6 ইয়ার্স নিজেকে আবার উদ্ভাবন করতে হয়। তো শিক্ষাটা আসলে আমরা ওইভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করি, শুধুমাত্র মানে থিঙ্কিং অফ ডিফারেন্ট যে শুধু কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড নলেজ না, আসলে এই পুরাটুকু যাতে একটা ওয়েল রাউন্ডেড নলেজ নিয়ে বের হয়ে সেটাকে যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারে, সেটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক উদ্দেশ্য। কারণ আমরা যদি এখন দেখি একটা উদাহরণ আছে যে কম্পিউটার সায়েন্স এখন ন্যাচারাল সায়েন্সের সাথেও আসলে জড়িয়ে গেছে। যেমন 2013-তে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে কেমিস্ট্রিতে, কিন্তু ওয়ার্কটা ছিল হচ্ছে কম্পিউটেশনাল মডেল অফ কেমিস্ট্রি মানে কেমিক্যাল রিয়াকশন। সো এইভাবেই তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে মানে ল্যাটারাল ট্রান্সফারের কোনোই সমস্যা হওয়ার কথা না আর কি। আমি ধন্যবাদ একটু স্যার। হ্যাঁ। স্যার যে ফ্রেন্ডের সঙ্গে এটা একটা ওদের হয়তো অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে, আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে চুজ করলাম, হতে পারে উইদিন দ্য ট্রেনিং প্রসেস ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি চেঞ্জ করতে পারবো কিনা অন্য সাবজেক্টে, অথবা বাইরে কর্মক্ষেত্রে আমি চেঞ্জ করতে পারবো কিনা, এটা কিরকম ইম্প্যাক্ট হয়। বাই ট্রেনিং আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার্স আমরা দেখি যে স্টুডেন্টদের ট্রেনিং কোর্সে কি আছে, অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল বা এবিলিটি কিভাবে তৈরি হচ্ছে, প্রবলেম সলভিং স্কিল কেমন হচ্ছে, সফট স্কিল কেমন তৈরি হচ্ছে, এই সবগুলাই কিন্তু তার যে ফিল্ডে যাক না কেন তাকে লাগবেই, তাই না? সো যার এই ধরনের ট্রেনিং আছে তার ভবিষ্যতে গিয়ে কাজ চেঞ্জ করা বা অন্য ফিল্ডে কাজ করার কোনো ব্যাপার না আসলে, মানে he or she can add up very quickly. আর আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যদি বলি আমি স্পেসিফিক স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, এটা স্পেসিফিক আমাদের এখানে একটা সুন্দর ল্যাটারাল ট্রান্সফার একটা ব্যবস্থা। আমি যখন বইটি পড়েছি আমি যে সাবজেক্টে ঢুকেছি এর বাইরে অন্য সাবজেক্ট আমার যাওয়ার স্কোপ ছিল না, কিন্তু এখানে আমাদের ব্রড বেস জেনারেল এডুকেশন আন্ডারে প্রায় 1/3 কোর্স আছে যেগুলো সব প্রোগ্রামে নিতে হয়। সো কেউ যদি আজকে হয়তো ভর্তি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং এ, তার এইগুলো করতে হতে সঙ্গে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো এক্সপ্লোর করতে তার হয়তো হিউম্যানিটিসে ভালো লাগছে, হি ক্যান অর শি ক্যান মুভ টু দ্য আদার প্রোগ্রাম। আবার কেউ হয়তো আজকে ফার্মেসিতে জয়েন করলো বা বিজনেসে জয়েন করলো, তার হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং একটা দুটা কোর্স করতে পারে এবং সেটা করতে গিয়ে সে যদি ভালো লাগলো সে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ চলে আসতে পারে। সো এটা ভেরি ইউনিক একটা অপরচুনিটি আমি বলবো আমাদের প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টদের জন্য। কাজে তোমরা যারা অনেকে মাইন্ড সেট করে ফেলছো আমি এটা পড়বো, ভালো, তোমরা যদি মনে করো আমি একটু সময় নিয়ে ডিসাইড করবো, সেটাও তোমাদের এই অপশনটা এখানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি খুব সুন্দর করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমি মনে করি আমাদের কিছুটা সোশ্যাল কারণে, যেহেতু যেভাবে আমরা বড় হয় ছাত্ররা, ওরা কিন্তু 12 বছর এডুকেশনের পরে দে ডু নট নো যে কি পড়তে যাবে, এখন তারা শিওর, তারা উইমসিক্যালি অনেক কিছুতে চলে যায়। তো এই অপরচুনিটি আমরা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি দিই, তুমি ট্রান্সফার করতে, তুমি তো কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়লে কিন্তু পাশ করলে গিয়ে লতে, এটাও হয়। রাইট, এটাও হতে পারে। আবার এখানে ডাবল মেজরের অপশন আছে, ওয়ান মেজর উইথ মাইনর করতে পারে। কাজে দোজ আর অল আমরা বলি একাডেমিক ফ্রিডম সব এটা এই সিস্টেমে আছে। ফাইনালি একটা হলো যে দুজনকে জিজ্ঞেস করে সাদিয়া কেউ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসরুমের বাইরে আর কি কি করার অপরচুনিটি আছে, যদিও আমরা একটু পরে আমাদের অ্যালামান্সের কাছে জানবো, বাট আমি তোমাদের কাছে জানতে চাচ্ছি। আমি একটু করে জাস্ট ধরে দিই তাহলে। আমাদের এখানে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আন্ডারে আমরা বেশ অনেকগুলা কো কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের ক্লাবস আছে। স্পেশালি আমি যদি বলি IEEE স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ, তার আন্ডারে অনেকগুলো চ্যাপ্টারে আছে। যেমন আমরা বাংলাদেশে প্রবলি অনলি ইউনিভার্সিটি যেখানে আপনার স্যাটেলাইটের উপর একটা সেপারেট একটা চ্যাপ্টার আছে, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের উপর, যে স্পেস কমিউনিকেশন যেটা বলি, সেটা বাংলাদেশে অন্য কোথাও পাবেন না। তারপর আমাদের এখানে অপটিক্যাল ডিভাইসের উপর যে IEEE ব্রাঞ্চ, এগুলো এই ধরনের কাজ করে। এগুলো হচ্ছে আপনার এক্সট্রা কারিকুলার কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। তারপর আপনার রোবোটিক্স ক্লাব আছে, তাই না? তারপরে আপনার প্রোগ্রামিং ক্লাব, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনের ব্যাপার আছে। সো স্টুডেন্টরা তাদের পড়াশোনার সাথে সাথে কিন্তু এই কাজগুলো সবসময় করছে, এবং এর বাইরেও যে অন্যান্য ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলা, আপনি ডিবেট করতে পারেন, খেলাধুলা, সবই কিন্তু there are a lot of option for that, এবং স্টুডেন্টদেরকে আমরা এনকারেজ করি পড়াশোনার বাইরে এগুলো করার জন্য। ঠিক আছে, সাদিয়া আপা যদি কিছু অ্যাড করতে চান। জি, আমি আরশাদ ভাইয়ের রেশ ধরেই বলছি যে আমাদের আসলে প্রথম উইকটা ঢোকার পরে একটা ক্লাব উইক হয়, যেখানে স্টুডেন্টদের এক্সপোজ করা হয় যে
কি কি ধরনের ক্লাবে ওরা যোগদান করতে পারে। সো এটা আসলে যে আমার কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের কম্পিউটার ক্লাব আছে, যাদের অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে, সেখানে যে শুধু কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টই বা যোগদান করছে তা কিন্তু না। যে কোনো কেউ যে কোনো ক্লাবে, সেটা ইংলিশের কেউ যদি তার ইন্টারেস্ট থাকে, সে কম্পিউটার ক্লাবে অবশ্যই যোগদান করতে পারে। সো এই ক্লাবগুলার এইটাই হচ্ছে মজাটা আর কি, যে টু ডাইভার্সিফাই, যে আছে ঠিক আছে দেখি না ওরা কি করে, এই নলেজটাকে ডাইভার্সিফাই করার। তো আমাদের রোবোটিক্স ক্লাবে খুবই খুবই অ্যাক্টিভ, এবং তার আমরা একটু পরেই দেখবো রাজিনের কাছ থেকে তারা কি কি করছে এবং তারা কোন জায়গায় আমাদেরকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের কম্পিউটার ক্লাবস আছে, যেখানে আর কি তারা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস অর্গানাইজ করছে। অ্যাকচুয়ালি ওই জিওমেট্রি অলিম্পিয়াড তারা অর্গানাইজ করেছিল, প্লাস কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং, যে কোনো এই হ্যাকিং এর উপরে অনেক ধরনের ওয়ার্কশপস, ওয়েবিনার, এগুলো কন্টিনিউয়াসলি চলে। তাছাড়াও শুধুমাত্র এগুলো তো খুব স্পেসিফিক কম্পিউটার সায়েন্স, চেস ক্লাব, অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, there are so many that anyone who wants to join can join. সেটাই হচ্ছে মজাটা। কারণটা হচ্ছে যে আমরা চাই, আসলে আমরা এনকারেজ করি ওদেরকে এখানে এইসব ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করার জন্য। শুধু পড়াশোনার মধ্যে থাকলে কিন্তু একটা অলরাউন্ডেড, কিন্তু একটা সাকিবের মতো একটা অলরাউন্ডার হতে হবে। সবাই চাবে যে আমরা অলরাউন্ডার স্টুডেন্ট চাই। আসলে কিন্তু অলরাউন্ডার স্টুডেন্ট হলো, যেটা আনিসুল হকও বলে গেছেন, যে লিডারশিপ জেনারেশন তৈরি করা, পড়াশোনাও করতে হবে, এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিও করতে হবে, প্লাস মজাও করতে হবে। কারণ পড়াশোনার মধ্যে আনন্দটা না থাকলে আসলে পড়াশোনা কোনো সময় মানে সফল হয় না, আমি এটা দেখেছি। যে আর আমার স্টুডেন্টদের কাছে একটা যে জানতে, মানে কিউরিওসিটিটা থাকতে হবে, জানার ইচ্ছা থাকতে হবে। এই জিনিসটা থাকলে আসলে যে মানে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, জাস্ট জানার ইচ্ছা। ধন্যবাদ। সিয়াম একটা প্রশ্ন করছে, আমরা চেষ্টা করব, আমরা একটু টাইম শর্ট, পারলে আবার ফেরত আসতে এখানে। ধন্যবাদ আশাদ। সাদিয়া জি কথাটা বলেছে ফিলসফি, অ্যাকচুয়ালি ফিলসফি ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ অল কাইন্ডস অফ এডুকেশন, বেসিক্যালি ওখান থেকে স্ট্যান্ড করে। তো এখন আমরা চলে যাই আমাদের একজন স্টুডেন্টের কাছে, আমাদের ছাত্র এখানে নুহাস হুমায়ুন। উনি ইংরেজিতে পড়ে, কিন্তু ফিল্ম মেকার এবং ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিসে অনেক ইনভলভ। তো নুহাস, তুমি তো একজন ক্রিয়েটিভ পারসন, তুমি তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা, কারণ তুমি একটা তাইওয়ান থেকে একটা গ্রান্ট পেয়েছো তোমার মুভিং বাংলাদেশ করার জন্য। এটা কবে বেরোচ্ছে মুভিং বাংলাদেশ, কবে বেরোবে? এটা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ার আমরা আর্লি শুট করব, তারপরে আমরা রিলিজ করব। ওকে, তোমাকে প্রশ্ন হলো, তুমি যে ক্রিয়েটিভ পারসন, এই কাজ করো, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তোমাকে এই ডাইরেকশনে কিভাবে নিয়ে গেল? আচ্ছা, তো প্রথমে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেই যে ক্রিয়েটিভ পারসনের মিনিংটা কি। মেবি অনেকজন যারা টিউন ইন করছে, দে ওয়ান্ট টু নো আ লিটল বিট মোর, বিকজ আমরা তো সবসময় এটাকে খুব মাঝে মাঝে ভেগলি ডিফাইন করি। আমি বলবো যে আই এম এ প্রফেশনাল স্টোরি টেলার। আমি একজন ফুল টাইম ডিরেক্টর। আই ক্রিয়েট ফিল্মস, ডকুমেন্টারিজ, মিউজিক ভিডিওস। তারপরে মাঝে মাঝে ইউটিউবে দেখার সময় আমরা কিছু আনস্কিপেবল অ্যাড চলে আসে, একটু বিরক্ত লাগে, ওগুলাও আসলে আমি বানাই অ্যাজ ওয়েল। So this is all part of what I do. যে ফিল্মটা বানাচ্ছি, it's an international co-production between Bangladesh, France and Taiwan. And at the same time, এর আগে I was recently the communications advisor for WaterAid Bangladesh. So ওখানে আমি climate change and আরো various topics নিয়ে কাজ করছিলাম। So যদি এক লাইনে বলতে হয়, I'm a professional storyteller. আমি গল্প বলি, and my passion is my profession. And I'm very lucky to be a small percentage যেটা বলতে পারে যে I do for a living, মানে what I've always loved to do and what is my creative passion. আমি বলবো যে এই সিটটা অনেক আগে থেকে ছিল, and BRAC University specifically যখন আমি রেসিডেন্সিয়াল সেমেস্টারটা করি, that was a huge impact for me, for my career, and একটা sort of একটা awakening হয় আমার মধ্যে যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাই লাইফে, that kind of creative একটা alignment হয়। অনেকের এটা মেবি অনেক লেট স্টেজে হয়, মেবি when they're 40 years old, 50 years old, হঠাৎ করে something clicks and মনে হচ্ছে আচ্ছা এটাই আমার true calling, আমার true passion or something. But I'm very lucky যে আমার জন্য এই এক্সপেরিয়েন্সটা ছিল very in my youth when I was in the residential semester.
কারণ ওখানে অ্যাকচুয়ালি আই গট আউট অফ মাই বাবল। আমি বলবো যে আমার স্কুল লাইফে আমি তেমন কোচিং করতে হয় নাই। সো একটা বাবলে ছিলাম, একটা কমফোর্ট জোনে ছিলাম। সো ব্র্যাকে স্পেশালি রেজার্ভেশন সেমেস্টারে দ্য পিপল দ্যাট আই মেট, যে কানেকশনস গুলো হয়েছিল আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। প্লাস ওখানে অনেক কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস ছিল যেখানে আমি নিজে থেকেই পার্টিসিপেট করেছি। And they were kind of mandatory as well. যে আমাদেরকে একটা নাটক বানাতে হয়েছিল, lot of cultural group exercises. So প্রথমে অনেকের কাছে annoying লাগে যে আচ্ছা এত কিছু কেন করতে হবে, but I very soon saw the value in that. And একটা নাটক আমরা করেছিলাম যেটা আমি স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম তখন রেজার্ভেশন সেমেস্টারে, বেসড অন বাংলাদেশের হিস্ট্রি নিয়ে। এন্ড আমার মনে আছে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা, যে নাটকটার স্ক্রিপ্ট লেখার পরে যখন ওইটা লাইভ আমরা পারফর্ম করছিলাম, এন্ড একটা অডিয়েন্স থেকে রিয়াকশনও দেখছিলাম যে মাঝে মাঝে হাসছে, মাঝে মাঝে খুবই ইন্টেন্সলি অ্যাপ্রিশিয়েট করছে জিনিসটা। I felt like this is what I definitely want to do for the rest of my life. And এইভাবে the rest of মানে আমার সব other goals এভাবে অ্যালাইন করেছিলাম। I have another friend যে ওর almost একই এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছিল, Rashad. He's working with UNICEF right now. He's also a filmmaker making documentaries. So it wasn't just me. আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি যে BRAC has had an impact other than the educational spectrum in the other fields of life. So হ্যাঁ, আমি বলবো যে this was quite a monumental period. আমার লাইফে যদি কিছু মানে pivotal points যদি ধরি, this is definitely one of them, that experience. So তুমি মোটামুটি ডিসাইড করে ফেলেছো কি করবে ভবিষ্যতে, তাই তো? আর তাই করছি। But that may change. Maybe 10-20 years down the line, it might change to something else. So Sure, you're আপনারও prepared. হতে পারে, আপনারটাও চেঞ্জ হতে পারে, who knows. ক্রিয়েটিভিটি, হ্যাঁ, এই যে ক্রিয়েটিভিটি ব্যাপারটা, এটা তো আমার মনে হয় যে অনেকেই বলে, আমার মনে হয় যে এটা সামথিং দ্যাট ইজ ইন ইউ, মানুষের মধ্যে থাকতে হয়। আমি আর্কিটেকচার পড়াই গত 30 বছর ধরে। আর্কিটেকচার তো জানো একটা খুবই ক্রিয়েটিভ ফিল্ড। তো ওখানে আমাদের যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, যে ক্রিয়েটিভিটি মানে শেখানো কি যায় না আমি শিওর না, তবে ক্রিয়েটিভিটি নার্চার করা যায়, ক্রিয়েটিভিটি নার্চার করা যায়। এবং আরেকটা হলো যে কিছু মানুষ আছে যারা খুবই ইন্টেলিজেন্ট, হ্যাঁ, তারা ইন্টেলিজেন্সকে ক্রিয়েটিভিটিতে ডাইরেক্ট করে ফেলতে পারে, ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ক্রিয়েটিভিটি। তো তোমার কি মনে হয় ক্রিয়েটিভিটিকে শেখানো যায়? I think answerটা আপনি খুব ভালোভাবে খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ক্রিয়েটিভিটি ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি নার্চার্ড। কিন্তু আমি বলবো যে অনেকে আমরা চিনি, বা আমি স্কুল লাইফে, ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেকে দেখেছি যারা খুব ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড কিছু ক্যারেক্টার্স থাকে। Maybe some of them are a little too lazy, ট্যালেন্টটাকে ইউজ করে না, পোটেনশিয়াল থাকে, they don't use it too well. So ন্যাচারাল ট্যালেন্ট অনেকের থাকে, কিন্তু ওইটাকে নার্চার করা, ইউটিলাইজ করা, ওইটার জন্য যেটা লাগে হচ্ছে ডিসিপ্লিন। And আমার ফ্যামিলিতে there are a lot of very creative people, much more creative than me. আমি অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করি, যেটা দেখেছি ডিসিপ্লিনটা ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেরকম ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা সবসময় গ্রেডস এর উপর মাঝে মাঝে বেশি ফোকাস করি, বাট সামথিং দ্যাটস অলসো ইম্পর্টেন্ট ইজ লেটস সে একটা অ্যাসাইনমেন্ট টাইম মতো জমা দেওয়া, বা একটা গ্রুপ প্রজেক্ট করা যেখানে ইদার সব কাজ একসাথে আমি নিজের করে ফেললাম, বাট এট দ্য সেম টাইম অন্য কাউকে সব কাজ না দেওয়া, ওইটাকে প্রপারলি মিটিগেট করা, ব্যালেন্সিং দ্যাট, শোয়িং লিডারশিপ। এই জিনিসগুলো কিন্তু there are a lot of soft skills involved, and all of these come into play creative work এর মধ্যে। যেমন আমি যখন একটা ফিল্ম ডিরেক্ট করছি, I am in charge of a team of over 50 people, a lot of people are relying on me. আমি যখন একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি, শিওর অনেক ক্রিয়েটিভ ফ্লোতে যাচ্ছি, বাট আই হ্যাভ ফিক্সড ডেডলাইনস ফর ওয়েন আই হ্যাভ টু ফিনিশ মাই মেটেরিয়াল, বিকজ আদার পিপল আর ডিপেন্ডিং অন মি ফর দেয়ার ওয়ার্ক। সো আমি বলবো যে এই ডিসিপ্লিনটাকে অ্যালাইন করা উইথ ক্রিয়েটিভিটি, I'm sure you're very familiar with this, in architecture as well, that discipline is a big part of the job. So এই দুটোকে combine করা, I would say, is very necessary. So to not just think creativity মানে হচ্ছে যে আমি just পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ালাম, it's just মানে যা ইচ্ছা করলেই হলো, it's not like that. It's a very demanding professional world, even if you're in the creative world. If I may add to you, creative মানুষ কিন্তু অনেক আছে, there are many creative people, বাট আমরা তাদেরকে দেখি না বিকজ তারা ম্যানেজমেন্টে সমস্যা করে ফেলে। As you said, you have to manage. As a filmmaker 50 জনকে ম্যানেজ করতে, ম্যানেজারিয়াল পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, এবং কোন সময় কি করতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট। সো ক্রিয়েটিভিটি বাই ইটসেলফ may not work. You have to work for it, you have to project it, you have to manage it. So it's very important. Unfortunately, আমি মনে করি আমাদের দেশে স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্রিয়েটিভিটির উপরে খুব একটা এমফেসিস নাই।
এই জন্য আমরা আর্কিটেকচারে উই ফেস আ লট অফ ডিফিকাল্টি। প্রথম স্টুডেন্ট আসলে ওদেরকে কিছুদিন আনলার্ন করাতে হয়। দে হ্যাভ টু আনলার্ন হোয়াট দে হ্যাভ লার্ন বিফোর, অ্যান্ড দেন 1 বছর 1.5 বছর লাগে ক্রিয়েটিভিটিকে নার্চার করা। এনিওয়ে, নুহাস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যান্ড আই মিন we look forward to your moving Bangladesh very soon. আমরা দেখবো। so much, sir. তোমার পিছনে অনেক বই দেখতেছি, এগুলো কি পড়ার বই, মানে পড়াশোনার বই নাকি? সব হচ্ছে I wish I could say they're mine, এর হচ্ছে আমার মায়ের বই সব। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তুমি পড়ো এগুলা মাঝে মাঝে নাকি? এনিওয়ে, তুমি তো ওই ফ্যামিলি থেকে আসো। থ্যাংক ইউ নুহাস। আমরা এখন নেক্সট ইয়েতে চলে যাই। আমাদের একজন অ্যালামনাস, আমাদের প্রাক্তন ছাত্র রাজিন বিন ইসা। রাজিন বিন ইসা কম্পিউটার সায়েন্সে পাশ করেছে, এখন বেশি দিন হয়নি পাশ করেছে। এখন সে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, পড়াশোনার একটু আলাপ হচ্ছিল, সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিংবা রোবোটিক্সে কাজ করতে চায়। তো এখানে সে রোবোটিক্সে অনেক কিছু করেছে, ইজ ডান, এবং সেটা সম্বন্ধে আমরা একটা ভিডিও দেখব। কিন্তু রাজিনকে আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চাই যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল, শিক্ষার অভিজ্ঞতা কিংবা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি? আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে আমাকে এরকম একটা প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। তো আমি আসলে এই কোশ্চেনটা দুইটা পার্টে অ্যান্সার দেব। একটা হচ্ছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির যে লাইফ, যেটা হচ্ছে ইনক্লুডিং এডুকেশনাল সেক্টর, আরেকটা হচ্ছে এডুকেশনের বাইরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে আদার কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, ওগুলোর পার্সপেক্টিভ। তো ফার্স্টে যদি আমি এডুকেশনাল সেক্টরের দিকে একটু ফোকাস দিই, তাহলে বলতে হবে যে ফার্স্ট আমি আসলে এই ইন্টারের পরে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইনি ইঞ্জিনিয়ারিং। সো এটা নিয়ে আমি অনেক বেশি আসলে ডিপ্রেস ছিলাম। তো বাট মানে আমি মনে করি যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়াটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশন টিল নাও ইন মাই লাইফ। সো এর রিজনগুলো হচ্ছে, তো ফার্স্টেই যদি আসি যে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নিলাম আমি, তারপরে নতুন নতুন ফ্রেন্ডস হলো, দেন সবচেয়ে মজার যে পার্টটা ছিল সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল সেমিস্টার। তো বেসিক্যালি এইটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সব স্টুডেন্টের কাছেই একটা বেস্ট মেমোরি হয়ে থাকে ইউনিভার্সিটি লাইফের। তো ওখানে সবাই নুহাস যেটা বলতেছিল যে ওখানে আমাদের বিভিন্ন রকম ফিল্ম মেকিং করা লাগে, রাদার দেন ফিল্ম মেকিং আমাদের আরো অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস থাকে, বিভিন্ন টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস থাকে, নন টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস থাকে। তো এইসব জিনিসগুলো আসলে স্টুডেন্টদের অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করে ভার্সিটির লাইফটাকে এনজয় করার জন্য, যাতে তারা আরো বেশি ভার্সিটির সাথে অ্যাটাচ থাকে। আসলে আমাদের এই অ্যাটাচমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, রাদার দেন ডুইং অনলি, মানে শুধু লেখাপড়া করা ছাড়াও মানে এই ভার্সিটির সাথে অ্যাটাচমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, সেটা নিজের লাইফের জন্য প্লাস পড়ালেখার জন্য। তো এটা তো গেল পড়ালেখার বিষয়। বাট পড়ালেখার বাইরের বিষয় যদি বলি, তো আমার এই টেকনিক্যাল লাইনটা স্টার্ট হয় হচ্ছে থার্ড সেমিস্টার থেকে। তো রোবোটিক্স ক্লাবে জয়েনের মাধ্যমে, রোবোটিক্স ক্লাবে আমি আসলে দেখতাম যে অনেক বড় ভাই আপুরা, সিনিয়র মেম্বাররা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে ইনক্লুডেড। যেমন ওখান থেকে কিছু ইন্টারন্যাশনাল রিনোন প্রজেক্ট ছিল, যেমন ব্র্যাকিউ মঙ্গল তৈরি, যেটা হচ্ছে মার্স রোভার কম্পিটিশনের জন্য একটা প্রজেক্ট। তারপর ব্র্যাকিউ ডুবুরি একটা ছিল, যেটা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার রোবোটিক্সের একটা প্রজেক্ট। দেন আমাদের ওখানে সিনিয়র ভাইয়াপুরা হচ্ছে স্যাটেলাইট, মানে ন্যানো স্যাটেলাইট তৈরি করেছিল, যেটা হচ্ছে মানে বাংলাদেশের ফার্স্ট ন্যানো স্যাটেলাইট এখন পর্যন্ত, যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা নিজে হাতে তৈরি করেছিল। তো এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আসলে আমার রোবোটিক্স ক্লাবের সাথে ইনক্লুড হওয়া। তো এরপর আস্তে আস্তে আমি 2017 সালে যে ইন্ডিয়ার আইআইটি যে ভার্সিটি আছে, আইআইটি মুম্বাই, তো ওখানে হচ্ছে আমি টেক ফেস্টে অংশগ্রহণ করি রোবোটিক্স কম্পিটিশনে। তো এরপরে আর কি আমার ভিতরে যেই মানে পড়াশোনা ছাড়াও যে আমি আসলে অন্যদিকেও অনেক স্কিলফুল, এইটা আমি আসলে বুঝতে পারি। তো ওইখান থেকে আসলে এই রোবোটিক্সের জার্নিটা স্টার্ট হয়। দেন এরপরে হচ্ছে আমি ব্র্যাকি মঙ্গলতরী টিমে জয়েন করি টিম মেম্বার হিসাবে। তারপর এর পরের বছরে 2019-এ টিম লিডার হিসাবে ইউএসএ তে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে এবং ব্র্যাকি মঙ্গলতরীকে লিড দেই। তো এটা আসলে অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমার স্টুডেন্ট লাইফে। তো এর ছাড়া হচ্ছে সাথে 2018 সালে, যেটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট লাইফে মানে দুইটা সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে নাসা স্পেস আর্ট চ্যালেঞ্জে কম্পিট করা। তো এই কম্পিটিশনটা বেসিক্যালি নাসা থেকে ডিরেক্টলি অর্গানাইজ করে বিভিন্ন কান্ট্রি স্টুডেন্ট না, বেসিক্যালি সব কান্ট্রি পিপলদের জন্য। ওখানে হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টটা ওয়ার্ল্ডে টপ 4, ওয়ান অফ দ্য 4 প্রজেক্ট ছিল আর কি। তো
আনফরচুনেটলি উই কুডন্ট বি দ্য চ্যাম্পিয়ন, বাট ইটস অল এটা মানে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও যে আসলে নিজেকে অনেক স্কিলফুল প্রমাণ করা যায়, এটা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটা উদাহরণ। আর সবচেয়ে রিসেন্ট যেই ইভেন্টটার কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে লাস্ট 14th নভেম্বরে প্রথম আলো পত্রিকায় স্বপ্ন নিয়েতে আপনারা অনেকে দেখে থাকবেন যে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে। একটা এই বাংলাদেশের টাইটেলটা ছিল এরকম যে মহাকাশে আমার সোনার বাংলা পৌঁছে দিলেন যারা। তো ওটাতে বেসিক্যালি ওটা আমাদের হচ্ছে কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ নামে একটা কম্পিটিশন হয়, যেটা জাপানের স্পেস এজেন্সি অর্গানাইজ করে উইথ দ্য হেল্প অফ নাসা এন্ড আদার স্পেস এজেন্সিজ। তো ওরা বেসিক্যালি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে একটা রোবট আছে, নাম হচ্ছে কিবো। তো ওই রোবটটা ডেভেলপ করছে। তো আমরা হচ্ছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে টিমগুলা যোগদান করে ওই রোবটগুলা ডেভেলপ করার সাথে মানে ওইটা একটা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ডেভেলপমেন্টের ফেজটা আসে। তো আমরা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আরো অনেকগুলো টিমের সাথে যুক্ত সাথে একসাথে জয়েন করি কম্পিটিশনে, বাট উই ওয়ার দ্য টপ টিম অফ বাংলাদেশ, এবং প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে একটা করে টিমই ফাইনাল কম্পিটিশনে যায়। তো আমরা হচ্ছে অনেক বেশি প্রাউড যে বাংলাদেশ থেকে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরে ওই কম্পিটিশনে ফাইনাল রাউন্ডে। তো ওখানে যে বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে আমরা আসলে এটা জীবনে চিন্তা করি না যে এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের কম্পিটিশনে আমরা সেকেন্ড হব আসলে। তো আমরা ওখানে বেসিক্যালি 2টা অ্যাওয়ার্ড পাই, যেটা হচ্ছে সেকেন্ড টোটাল কম্পিটিশনে হচ্ছে আমরা সেকেন্ড হই। তো যেটা আসলে সবার জন্য মানে একটা গর্বের বিষয়। এবং আরেকটা অ্যাওয়ার্ড যেটা পাই সেটা হচ্ছে ক্রিউ অ্যাওয়ার্ড। তো এই অ্যাওয়ার্ডটা হচ্ছে নতুন ওরা দেওয়া শুরু করেছে এই বছর থেকে, যেটা হচ্ছে ওখানে আমাদের ওই কম্পিটিশনের মাঝখানে একটা অডিও রেকর্ড প্লে করার আগে আমাদের পক্ষ থেকে, যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে অডিওটা প্লে হবে। তো ওটা শুনে ওই যে অ্যাস্ট্রোনট থাকবেন উনি হচ্ছে ডিসাইড করবেন কাদেরটা সবচেয়ে বেস্ট হয়েছে। তো ওইখানে হচ্ছে আমরা মানে ওই অ্যাওয়ার্ডটা পাই, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে ফার্স্ট এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়, এবং এটাই বাংলাদেশ অথবা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যেটাই বলেন এইটা হচ্ছে পাই। সো আই থিঙ্ক অ্যাপার্ট ফ্রম এডুকেশনাল সাইড, দোজ আর দ্য বেস্ট important and prestigious moment for me, and as well as my team member, as well as the whole BRAC University. আমরা কার্টুনটা দেখেছি গত রোববার বেরিয়েছে, ওখানে 5 জন মহাশূন্যে গেছে এবং তাদের কোনো সিট বেল্ট পরা ছিল না। কি মনে হয় সিট বেল্ট পরা উচিত না? হ্যাঁ হ্যাঁ এনিওয়ে দ্যাট ইজ অনেকে মজা করে বলছিল যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এত বেশি ইন্টেলিজেন্ট যে তারা সিট বেল্ট ছাড়াই রকেটে লাগেই না সিট বেল্ট। হ্যাঁ সিট বেল্ট লাগেই না, রাইট। কিংবা হয়তো এমন ভাবে বসা যে অটোমেটিক্যালি সিটের সঙ্গে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যায় বেলকোট মার্কা কিছু একটা দিয়ে। তোমার একটা ভিডিও আছে, বোধহয় একটা ভিডিও দেখাবেন আমাদেরকে? হ্যাঁ শিওর, একটা 1 মিনিটের শর্ট ভিডিও। ভিডিওর সঙ্গে তুমি কথাও বলতে পারো, ব্যাকগ্রাউন্ডে বলে যাবে। তুমি হাই সায়েন্স ভিডিও প্লে হতে হতে আমি মানে 2 জন মানুষের নাম না বললেই না, যেটা ভিডিওটা করতে পারে। তো বেসিক্যালি আমার কথাটা তুমি বলছিলে কথাটা ওই মিউজিকের জন্য শোনা, তুমি দুজনের নাম আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে 2 জন মানুষের নাম না বললে না, যেটা হচ্ছে মানে মানে আমার রোবোটিক্সের ক্যারিয়ারটা আগে নেওয়ার জন্য এনাদের 2 জনের মানে অবদানটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্লাস হচ্ছে নট অনলি মি, আপনি যদি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে
মানে একটাই নাম শুনবেন যে রোবোটিক্সে ডক্টর মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের নামটা অনেক বেশি খলিল, শোনা হ্যাঁ, যায়। অত্যন্ত তো ডেডিকেটেড উনি একজন আসলে টিচার। মানে যারা উনার সাথে কাজ করেছেন হ্যাঁ, অথবা হ্যাঁ, চিনেন তারা জানতে পারবেন যে উনি আসলে কি পরিমাণে ডেডিকেটেড একজন খুবই পার্সন এই ডেডিকেটেড। রোবোটিক্সে আমি ক্যারিয়ার। ওকে চিনি ভালো এবং করে, খুবই ডেডিকেটেড এবং অ্যাপার্ট ফ্রম এটা হিম, ছাড়া কিছু চিন্তাই করে না। জি জি, খুবই তো অ্যাপার্ট ফ্রম হিম এই রোবোটিক্সের এই কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং এর জন্য একজন বাংলাদেশি প্রফেসর, উনি হচ্ছে এমআইটি প্রফেসর ডক্টর মিজানুর চৌধুরী স্যার। আচ্ছা। তো উনি আর কি বাংলাদেশি সব স্টুডেন্টকেই এই কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করার জন্য অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তো এইখানে জাস্ট ছোট করে একটা কথা বলি যে বাংলাদেশকে ফার্স্টে জাকসা অথবা নাসা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছিল না কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করার জন্য, বাট উনি হচ্ছে নিজের এই এটাই মানে উনি নিজের ক্ষমতা বলেই হোক আর হচ্ছে ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করেই হোক যে উনি বাংলাদেশকে সুযোগ করে দিয়েছেন এরকম একটা কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার জন্য। এরপরে তো রেস্ট অফ দ্য থিংস আর হিস্ট্রি বেসিক্যালি ফর আস। খুব ভালো, খুব ভালো। সো রাজিন, আমরা তোমার সঙ্গে কথা প্রায় শেষ। আমি তোমাকে শেষ করব অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন করে। না, দুটো প্রশ্ন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য তোমার কোনো ছোটখাটো অ্যাডভাইস আছে? আচ্ছা, আমার অ্যাডভাইস বলতে যেটা যদি বলেন, আমি আমার নিজের লাইফের থেকে যেই জিনিসগুলো শিখেছি সেগুলা বেশি মনে হয় অ্যাডভাইস করলে ভালো হয়, অ্যাপার্ট ফ্রম মানে বুকিশ নলেজ। তো আমার অ্যাডভাইস যেটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্য, যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট অথবা ফিউচার স্টুডেন্ট হবেন, সবার জন্যই বেসিক্যালি যে আপনি যেই ডিপার্টমেন্টেই হোক, ইদার এটা টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হোক অথবা নন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হোক, যে ডিপার্টমেন্টেই হন না কেন, তো মানে আই থিঙ্ক you should focus on your skills rather than other এডুকেশনাল পারপাস। বাট এটা আসলে মানে একটু অন্যরকম ভাবে শোনা গেল, রেজাল্টটা আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, রেজাল্ট মানে সিজিপিএটা বাড়ানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা টাইমে যে আমাদের দরকার হয়, বাট শুধু সিজিপিএ দিয়েও কিন্তু আমাদের আসলে মানে ফিউচারে আমার ক্যারিয়ারটা সেট আপ করা পসিবল হয় না, আমার হচ্ছে স্কিলটাও দরকার। সো আই থিঙ্ক যে শুধু সিজিপিএর পিছনে পড়ে না থেকে দুটা যদি প্যারালালি আপনি চালাতে পারেন, তাহলে হচ্ছে আপনি মানে ওয়ান অফ দ্য সাকসেসফুল পার্সন হিসাবে নিজেকে ধরে নিতে পারেন। কারণ যারা মানে আনিসুল হক স্যার ছিলেন, তারপরে বাকি সাদিয়া মিস অথবা আশাদ স্যার সবাই হচ্ছে বলে গিয়েছেন যে যারা এই বর্তমানে সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠিত অথবা সাকসেসফুল পিপল হিসেবে আমরা গণ্য করি, তাদের সবাই কিন্তু লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য আরেকটা স্কিল ছিল যেটা দিয়ে তারা হচ্ছে ফিউচারে অনেক ইমপ্রুভ করতে পেরেছে। সো আই থিঙ্ক স্কিলটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, সাথে সাথে লেখাপড়াটা চালিয়ে যাওয়াটাও জরুরি। এমন না যে লেখাপড়া বন্ধ করে আমি খালি স্কিল ডেভেলপ করলাম, এটা না। ধন্যবাদ রাজিন। শেষ করার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন, একটু হালকা প্রশ্ন, অনেস্টলি উত্তর দিবে। তুমি কোনদিন ক্লাস ফাঁকি দিয়েছো? কি আমি ভার্সিটি লাইফে না স্কুল কলেজ লাইফে? ভার্সিটি লাইফ কিংবা স্কুল কলেজে ক্লাস ফাঁকি দিয়েছো? স্কুলে ক্লাস ফাঁকি দিতাম না বেসিক্যালি, বাট কলেজ লাইফে মানে সরকারি কলেজ ছিলাম, কেউ এটা নিয়ে খুব মোটিভেটেড হবেন না যে আমি এরকম করছি যে আপনারাও করবেন, এরকম না। তো বেসিক্যালি কলেজে থাকতে আমি 1 মাস ক্লাস করেছি 2 বছরের মধ্যে। সরকারি কলেজ ছিল, ঢাকা কলেজে পড়তাম আমি, ক্লাস মনেই পড়ে না আমার ক্লাস করার কথা। যাই হোক, আমি হচ্ছে সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ছিলাম। বাট আর ভার্সিটি এটা লেভেলে বলা এসে আর কি নিজে ইচ্ছা করে ক্লাস বাঙ্ক দেইনি। বেসিক্যালি বিভিন্ন প্রজেক্ট করার জন্য যেই টাইমগুলো দরকার হয়, যেমন আমি মঙ্গলদরি মেম্বার ছিলাম অথবা রোবোটিক্স এর কাজ করার জন্য কিছু ক্লাসের সাথে ক্ল্যাশ লাগতো, তো ওই ক্লাসগুলো আমি আসলে খুব একটা করতাম না অথবা বাঙ্ক দিতাম। যদিও মানে টিচাররা জানতো যে আসলে ইচ্ছা করে বাঙ্ক দিচ্ছে না, ঘুরতেছে না, কোনো একটা ক্রিয়েটিভ কাজে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া হলো লার্নিং ফ্রম লাইফ। লাইফও তো এডুকেশন দেয়, তাই না? ক্লাস ফাঁকি দিয়ে একটু লাইফ থেকে শিখলাম। ধন্যবাদ রাজিন, অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি। এখন আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও দেখব আমাদের নতুন ক্যাম্পাস, যেটা নাকি সামনের বছর শেষের দিকে কমপ্লিট হবে। এটা দেখার আগে একটু বলে নিই, এটা খুবই ইউনিক একটা ক্যাম্পাস। বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং এত বড় নেই, 17 লক্ষ স্কোয়ার ফিট, 3 মাটির তলায় 3টা, আর উপরে 13টা লেভেল, বিশাল একটা ক্যাম্পাস, 17 লক্ষ। কিন্তু এটা বলা হচ্ছে 17 লক্ষের মধ্যে কিন্তু খোলা জায়গা মানে ঘোরাফেরা করার জায়গা প্রায় অর্ধেক। হ্যাঁ, সো প্লাস এই ক্যাম্পাসটা আসলে একটা বাংলাদেশে, আমি আর্কিটেক্ট হিসেবে বলছি, একটা আর্কিটেকচারাল ল্যান্ডমার্ক হবে আই এম শিওর, এবং যারা এখানে পড়তে পারবে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্য। আমি একটু ওই ভিডিওতে যাওয়ার আগে
আমাদের এখানে যারা ক্লাব প্রেসিডেন্টস যারা আছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ হেল্প করার জন্য। এবং আবার যাওয়ার আগে আরেকটা ধন্যবাদ জানাই, আজকে এই প্রোগ্রামের বিহাইন্ড দ্য সিনস যারা আছেন অনেকেই আছেন এখানে। আপনারা যদি আসতেন দেখতেন যে মোটামুটি একটা, ওই রাজিন যেটা বললো, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের মতো অনেকগুলো মনিটর, অনেক লোক, অনেক হেডফোন, ওয়াইফাই, অনেক কিছু হচ্ছে আর কি। সো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছেন। সবার নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু রিয়েলি এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং টিম টু মেক দিস প্রোগ্রাম এ সাকসেস। তো আমরা এখন ভিডিওটার দিকে চলে যাই। ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ক্যাম্পাসটা কিরকম হবে, একটু আইডিয়া পাবেন। হ্যাঁ, ভিডিওটা প্লিজ। ভিডিওটা স্লো হচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে সবার জন্য আমন্ত্রণ রইল, আপনারা আসতে চাইলে আসতে পারেন, আমাদেরকে টেলিফোন করলেই আমরা ব্যবস্থা করব। সো ধন্যবাদ সবাইকে, all the speakers, all the people behind the scenes, the club presidents and the alumnus and the student. Thank you very much.